سر آپ کے سیاسی حریف اس کو سیاسی نعرہ سمجھتے تھے نیا پاکستان پروجیکٹ کو. ماشاءاللہ گوادر کرکٹ اسٹیڈیم سے یہاں تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ پیچھے بیک گراؤنڈ کے اندر بڑی محنت کی زلفی بھائی نے بھی اور آپ کی حکومت نے بھی. تو سر اگلا پروجیکٹ آپ کا کیا ہوگا؟ یہ تو اب پایا تکمیل تک پہنچ گیا, آگے 2.5 سال رہ گئے سر, نیا ہاؤسنگ پروجیکٹ کے اوپر کتنے لوگ مستفید ہو سکیں گے؟ دیکھیں سب سے پہلے میں بتاؤں کہ ہمیں دیر کیوں ہوئی. دیر اس لیے ہوئی کہ دیکھیں کوئی حکومت تو گھر نہیں بنا سکتی سب کے لیے, دنیا میں کوئی بھی یعنی امیر ترین میں حکومت بھی بنا نہیں سکتی, لیکن حکومت کرتی کیا کہ وہ فیسیلیٹیٹ کرتی ہے, وہ موقع دیتی ہے عام لوگوں کے لیے آسانی سے گھر بنا سکیں, اپنے گھر خرید سکیں. تو وہ موقع اس طرح دیتی ہے کہ وہ یہ جو وہ آسان قسطوں پہ قرضے دے دیتی ہے لوگوں کے لیے. تو وہ ہم نے یہ پہلی دفعہ کیا ہے پاکستان میں کہ ہم نے پہلے بینکوں کے پاس گئے, بینکوں کو ہم نے انسینٹیوائز کیا, 380 ارب روپیہ بینکوں کو کہا کہ صرف گھروں کے قرضے کے لیے رکھیں. تو سارے پرائیویٹ بینکس نے یہ پورا اماؤنٹ رکھا, اسٹیٹ بینک اس کو مانیٹر کر رہا ہے. 5 مرلے کے گھر کے اوپر 5% قرضہ ہے, اور اگر 5% سے اوپر قرضہ جاتا ہے تو حکومت وہ سبسڈائز کرتی ہے, ہم پیسے دیتے ہیں. پھر ہر گھر کے لیے پہلے جو ہمارے 1 لاکھ گھر تک 3 لاکھ روپیہ گورنمنٹ سبسڈی دے رہی ہے ہر گھر پہ. اس سے کیا ہوتا ہے کہ مثلا 21 لاکھ کا گھر ہے تو اگر 21 لاکھ کے گھر کے اوپر 3 لاکھ سبسڈی مل جاتی ہے وہ 18 لاکھ کا ہو جاتا ہے. 18 لاکھ کا مطلب یہ کہ جو قسطیں ہر مہینے دینی ہوتی ہیں وہ اور کم ہو جاتی ہیں. تو عام آدمی کے لیے آسان ہو جاتا ہے کہ وہ جو کرائے دیتا ہے وہ قسطیں دے دیتا ہے اور گھر بھی اس کا اپنا ہو جاتا ہے. تو یہ پہلی دفعہ پاکستان میں ہم نے کیا, لیکن یہ اس لیے ہوا ہے کیونکہ مورگیج فائنینسنگ بینکس کے لیے ہم نے ان کو پہلے تو وہ قانون تھا فورکلوجر لا جو 2 سال لگے ہیں پاس کرنے میں, وہ پاس ہو گیا. اب بینکوں کے لیے آسان ہو گیا قرضے دینے کے لیے, اور اسی طرح انشاءاللہ سارا آپ دیکھیں گے کہ جو ہاؤسنگ انڈسٹری ہے وہ اس طرح اٹھے گی پاکستان میں. پرائم منسٹر صاحب یہ بتائیں کہ یہ پروجیکٹ تقریباً 20 سال کے بعد مکمل ہو رہا ہے, اس سے پہلے والی حکومتوں کی توجہ نہیں تھی کیا اس پروجیکٹ پہ؟ ابھی پوچھتے ہیں نیا پاکستان ہاؤسنگ منصوبہ کہاں ہے, 50 لاکھ گھر کہاں ہیں. ان کے اپنے دور میں یہ منصوبہ شروع ہوا لیکن مکمل نہیں ہوا, کانٹریکٹرز بھاگ گئے اس منصوبے سے. ابھی زلفی بخاری صاحب نے اس کو مکمل کیا, تو کیا فرق؟ دیکھیں اس میں 25 سال پہلے یہ ساری جگہ لی گئی تھی ہاؤسنگ کے لیے, مزدوروں کے لیے. ورکرز ویلفیئر فنڈ نے یہ جگہ لی تھی, لیکن ورکرز ویلفیئر فنڈ کرپشن کا پلندہ تھا. اس میں پیسے بنتے تھے, سب کچھ ہوتا تھا, لیکن مزدوروں کو کچھ نہیں ملتا تھا. گورنمنٹ کا ایک ارادہ تھا کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے, تو وہ 25 سال پرانی اسکیم کو ریوائیو کیا گیا, اور آج آپ کے سامنے 2.5 سالوں میں یہ پورا سارا ایک سوسائٹی بن چکی ہے اور کھڑی ہو گئی ہے. اس میں زلفی بخاری ان کی ٹیم کو, ورکرز ویلفیئر فنڈ میں جو ان کی ٹیم تھی, اس سب کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں. خان صاحب یہ بتائیے گا کہ 50 لاکھ جو گھروں کا جو پروجیکٹ ہے یہ اب اس میں کب تک مکمل ہوگا, اور اسپیشلی کیا یہ تمام جتنی بھی جو صوبائی حکومتیں ہیں کیا اس میں آپ کے ساتھ وہ تعاون کر رہی ہیں وفاق کے ساتھ؟ دیکھیں 80th امینڈمنٹ میں سندھ کے اوپر تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے, ان کے اپنے اوپر ہے, وہ ہم کوشش کرتے ہیں, انسینٹیوز وہاں بھی ہیں, لیکن وہاں سے ہمیں کوئی رسپانس نہیں ملتا. لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پنجاب میں اور پختونخوا کے اندر, بلوچستان میں بھی بڑی تیزی سے کام ہو رہا ہے, اور خاص طور پہ جب وہ قانون فورکلوجر لا, جب وہ قانون عدالت سے پاس نکل گیا, اس کے بعد تیزی سے اب کام ہو رہا ہے. ہمارے جو 2 شہر ہیں, ایک بنڈل آئلینڈ جس کے اوپر ہم کوشش کر رہے ہیں لیکن سندھ حکومت اس وقت وہاں پرمیشن نہیں دے رہی, دوسرا ہے ہمارا راوی پروجیکٹ, اور اس کے علاوہ بھی ایک اور بہت بڑا پروجیکٹ ہے, وہ ہے سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ جو بننے لگی ہے والٹن ایئرپورٹ کے اوپر, جو کہ پورا ایک ماڈرن کانسیپٹ ہے. یہ صرف یہی اگر ان میں سے صرف راوی پروجیکٹ, نیا پاکستان پروجیکٹ, اور یہ ہمارا جو سینٹرل ڈسٹرکٹ اگر بنڈل آئلینڈ نہ بھی کیا جائے, یہی 50 لاکھ سے زیادہ گھر بن جائیں گے. آنریبل پرائم منسٹر عمران خان, میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج ہم نے دیکھا غریبوں, محنت کش مزدور جو ہیں ان کے لیے محبت کی جھلک یہاں نظر آ گئی, آپ نے پریفرنس دی, بلکہ معذوروں کے لیے بھی محبت یہاں نظر آئی. یہ بتائیے گا جو عام دہاڑی دار, ریڑھی بان اور جن کا روزگار نہیں ہے, کیا ان کے لیے بھی فیوچر میں ایسے منصوبے, گھروں کے منصوبے آ سکتے ہیں؟ ڈفرینٹ لیول کے اوپر کر رہے ہیں نا, ایک تو تنخواہ دار ہے, مزدور ہے, ایک تو اس کے لیے یہ آپ دیکھ رہے ہیں, ایک سب سے نچلا طبقہ ہے, اس کے لیے ہم اخوت ایک NGO ہے, اس کے ساتھ مل کے ہم نے 7,800 گھر, وہ سب سے جو کمزور طبقہ ہے, یہ جو آپ نے بات کی نا, ان کے لیے ہم نے اس کو لیا ہے, اور وہ سود کے بغیر قرضے دیتے ہیں. تو وہ صرف, لیکن وہ بالکل نچلا طبقہ 7,020 کتنے 800 بن چکے ہیں, مزید اور ہم ان کو پیسہ دے رہے ہیں, وہ بالکل سود کے بغیر قرضے دے رہے ہیں, تو وہ بالکل نچلے طبقے کے لیے شروع کیا. یہ بتائیے گا کہ جس طرح آپ
मजदूर और दिहाड़ीदार तबके को खुद बना के दे रहे हैं और उनको आप उनको प्रोवाइड भी कर रहे हैं 3 लाख का जो मॉर्गेज है। सर जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो उनके पास पैसे हैं, वो घर बनाना चाहते हैं, वो बना भी सकते हैं, लेकिन उनको सिक्योरिटी के प्रॉब्लम्स होते हैं, उनकी ज़मीनों के मसले होते हैं। आप इसको काफ़ी जगह आप मीटिंग्स में एड्रेस भी कर चुके हैं, तो कैसे देख रहे हैं सर आप उनको कैसे मेक श्योर करेंगे कि वो ये ट्रस्ट करें कि उनकी जो ज़मीन है, जो इन्वेस्टमेंट है यहाँ पर घर बनाने के लिए वो सिक्योर रहेगी? देखिए 2 चीज़ें कर रहे हैं। एक तो कब्ज़ा ग्रुप के ऊपर पूरी हमने जहाद कर दिया। कब्ज़ा ग्रुप हर जगह बड़े बड़े शहरों में, अब ये बहुत ताकतवर लोग हैं, इनके कनेक्शंस हैं पॉलिटिशियंस के साथ। जिस तरह लाहौर में एक बहुत बड़ा कब्ज़ा ग्रुप है, वो बिल्कुल पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ मिला हुआ था पिछली हुकूमत की। तो उनके ऊपर वो इतने ताकतवर थे कि ना पुलिस उनको कुछ कहती थी, ना किसी की जरूरत ही नहीं होती अदालत में जाके या उनके कब्जे छुड़ाने। तो एक तो वो जहाद शुरू हो गई है, और वो पंजाब गवर्नमेंट मेरे ख्याल में 200 अरब रुपए से ज़्यादा ज़मीन अभी छुड़ा चुकी है कब्ज़ा ग्रुप से, और अभी जारी है जहाद। दूसरी, हमने स्पेशल कोर्ट्स अब बनाए हैं। ये जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए स्पेशल कोर्ट्स हैं, जिधर उनका फास्ट ट्रैक होगा, उनके जो भी केस होंगे, हमने फैसला किया वो फास्ट ट्रैक उनके फैसले। प्राइम साहब, आपको एक शिकवा भी रहता है कि आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं, जिस तरह की ये जो जिन मंशूर के ऊपर आप आए थे, उनके ऊपर उस तरह से बात नहीं होती, खुल के मीडिया पे भी बात नहीं होती। तो एक तो ये बताएं कि अब ज़ाहिर है आपकी गवर्नमेंट के हाफ टर्म गुजर चुका है और हाफ रहता है, आपको लगता है कि आपके जो सारा जो मंशूर था, जो आपके टारगेट्स थे, वो मुकम्मल हो जाएंगे आपके 2023 तक के टर्म में? देखिए हमारी तो हुकूमत आई तो अभी पहले हफ्ते उन्होंने कहा फेल हो गई है, पर पहले दूसरे हफ्ते में कहा फेल हो गई है। यानी उन्होंने पहले से प्लान किया हुआ था कि फेल हो, क्योंकि आपको पता है उनका एजेंडा तो कुछ और है। लेकिन जो भी हुकूमत होती है, जब वो 5 साल का मैंडेट लेके आती है तो उसको जज किया जाता है 5 साल के बाद, क्योंकि हमने कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, आप मुझे वोट देंगे, मैं 5 साल के बाद ये चीज़ें करूँगा, ठीक। इंशाल्लाह ये जब हमारी आधा टाइम गुजर गया है, अब आप देखेंगे कि सारी चीज़ें जो अब आपके सामने आनी शुरू होंगी। अब देखिए 2 बड़ी डैम्स हैं, 50 साल के बाद पाकिस्तान में 2 डैम्स बन रही हैं, तो जाहिर है वो तो 5 साल में नहीं कंप्लीट होगी। और इसलिए कोई डैम बनी नहीं, क्योंकि वो सोचते थे जी इलेक्शन कैंपेन से पहले काम हो। तो इतना बड़ा जुल्म किया अपने मुल्क में कि हमारे पास बड़े वाटर रिजर्वायर्स ही रह गए। हिंदुस्तान में देखें, चाइना में देखें, वो किधर से किधर पहुँच गए। दूसरी चीज़ जो हमारी हाउसिंग है वो आपके सामने आनी शुरू हो जाएगी। ये जो हमारे 2 नए शहर हैं ये आपके सामने आने शुरू हो जाएंगे। और ये जो कंस्ट्रक्शन के अंदर इस वक्त हमने जो इंसेंटिव्स दिए हैं, इसका जो इम्पैक्ट है वो इसी साल आपको सबको नज़र आ जाएगा, क्योंकि जिस लेवल की कंस्ट्रक्शन हो रही है वो अब आपको खुद नज़र आएगा कि किस लेवल की पाकिस्तान में अब इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होगी, रोज़गार लोगों को मिलेगा, वेल्थ क्रिएशन होगी। ये सारा एक कॉन्क्रीट जंगल बनता जा रहा है। ये एग्रीकल्चरल लैंड था, आप फूड सिक्योरिटी के ऊपर भी आपने हमेशा एम्फेसाइज किया, एनवायरनमेंट के ऊपर भी आप बात करते हैं। तो ये जो एक एरिया है जिसमें जब ये हमारे खाने पीने के जो जगह हैं, जो फार्म्स ख़त्म होते जाएंगे और एनवायरमेंटल इश्यूज जो क्रिएट होंगे, उसके मतलब आपका क्या प्लान ऑफ एक्शन है? देखिए मैं अगले महीने इंशाल्लाह एक फूड सिक्योरिटी के ऊपर अब पूरा आपके सामने एक मुल्क एक नया प्लान लेके आ रहे हैं, क्योंकि अभी तक इसके ऊपर किसी ने तवज्जो दी नहीं फूड सिक्योरिटी के ऊपर। ये अगले इंशाल्लाह 8-10 तारीख अप्रैल को मैं ये लॉन्च करूँगा। ये नई सोच है इसकी। उसमें एक चीज़ ये ज़रूर है, ये जो आपने बात की, पहली दफ़ा हमने गवर्नमेंट ने कहा कि सारे शहरों के मास्टर प्लान बने। जब तक शहरों के मास्टर प्लान ही नहीं बनेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि ग्रीन बेल्ट कौन सी है, कैसे प्रिजर्व करेंगे, फूड सिक्योरिटी के लिए कौन से इलाके बचाने हैं। और जब आपके मास्टर प्लान बनेंगे तो जब आप रिंग फेंस करेंगे, मसलन ये शहर इससे बाहर नहीं जा सकता, उसके बाद ऊपर जाना शुरू होगा। ये हम पहली हुकूमत है जिसने अब पूरी ऊपर जोन्स बना दिए हैं, जिधर आप जितना मर्जी ऊपर ले जाएं, क्योंकि अगर हम ऊपर नहीं लेके जाएंगे वो फैलते जाएंगे और फैलेंगे। उसके 2 मसले हैं, एक फूड सिक्योरिटी का और दूसरा मसला ये है कि जैसे ही शहर फैलता है आप उनको बड़ा मुश्किल और महंगा हो जाता है उनको बिजली देना, उनको पानी देना, उनको गैस देना, उनकी गंदगी उठाना। ये जितना शहर फैलता जाएगा, इसलिए सारी मॉडर्न सिटीज़ ऊपर हैं। आप लंदन चले जाएं ऊपर है, ये न्यूयॉर्क चले जाएं, ये दुबई सारा चले जाएं ऊपर है। वो जब आप फैला देंगे शहर को, उसको संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन वो होगा तब जब आपका शहर का मास्टर प्लान बनेगा। तो सारे शहरों के अब मास्टर प्लान्स बन रहे हैं, कईयों के इस साल के बीच में आ जाएगा एंड तक, लेकिन सब शहरों के मास्टर प्लान बन चुके होंगे।